Romans 5 வந்து we discussed about justification by faith. இது வந்து about dead to sin, alive in Christ. So first question வந்து what is the context behind Paul's question? Shall we go on sinning so that grace may increase? Can we go on from there? And வந்து I think he's telling like last chapterல வந்து we studied that our good, like we cannot be saved by our own deeds, right? So it's only by grace, and the context he's setting up is, so if it is only by grace, is it okay if we can go on sinning? Because anyway we are not judged by our good deeds. So I think that's the context he's starting this chapter. And also like, yeah. ப்ரீவியஸா வந்து முடிக்கும்போது where sin abounds grace abounds சொல்லி முடிக்கிறதுனால இங்க அதோட கண்டினியூஷனே வந்து அப்படின்னா அப்ப sin பண்ணிட்டே இருக்கலாமா? ஏன்னா கிரேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்ல அப்படி. Yeah, this is a question non-Christians also ask, right? That what is Christianity? You can essentially keep on sinning, ask forgiveness, keep on sinning. What is that, right? So this is where some people introduce the concept of work or good deeds. Catholics on the other hand, they essentially use this. Grace alone, if grace alone saves, either it is fatalism. Fatalism na, yeah, only grace can save. We cannot do anything. So we just keep on sinning and wait for God's grace. அது ஒன்று இருக்கு. Atheists and others, any non-Christians will say that, then you don't have to worry about this world. You can do bombing, you can do whatever you want to do. God will have grace. And அதுதான் அந்த நிறைய hyper grace teaching. Yeah. One of the things about Paul is he himself will ask the apologist question himself. இன்னைக்கு வந்து apologist வந்து ஆன்சர் கேட்டு வேற யாரும் கேட்டு ஆன்சர் பண்ண அவசியமே இல்லை, அவரே கேட்டு எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணி. இந்த ஹைப்பர் கிரேஸ் டீச்சிங்ஸ் அப்படிதானே அது எக்ஸ்ட்ரீம்ல வந்து என்னன்னாலும் பண்ணலாம். you're already forgiven, so you can live the way you want. Yeah, that's correct. பேரக்கூடாதுன்றக்கா சொல்றாரு. So you cannot go to the extreme of this one and legalism side, you cannot go to legalistic side. இது ஃபார் இந்த லெஃப்ட் அந்த ரைட் ஃபார். நான் இப்போ இதில் வந்து இன்னும் கொஸ்டின், இப்போ நம்ம somebody is getting saved from particular sin or something, but it's not like we may all together, right? We may fall time again. விழுவோம் கண்டிப்பாக. you're not perfect. அப்படின்னு இருக்கும்போது we are not intentionally sinning, but we have a nature, human nature, which tends to fall if we don't fail. Yeah. So I think that's where the context and that's where when you realize like you're not able to overcome or struggle. Yes. Grace comes into the picture. Exactly. Yeah. அப்படிதான் பார்க்கணும். இது வந்து இன்டென்ஷனலா பண்றதுக்கு வந்து அகைன்ஸ்ட். You are falling, you are bound to fall no matter what, and then grace comes. Exactly. அதுதான். So people fall, but intentionally fall ஆகக்கூடாது. அதாவது ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு ஃபாலோ ஆகக்கூடாது. லைக் இதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yeah, that's the thing. அதனால தானே இட்ஸ் டெய்லி இது தானே சொல்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரிடே யூ கன்ஃபெஸ். ஸோ இப்போ டெய்லி வந்து இப்போ நான் வந்து ஐ டென்ட் டூ சின் டுடே அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் நாட். I am deceiving myself. First John learned anyone says that you don't sin, yeah, you're deceiving yourselves. And then we are also making God a liar.
இப்ப சின்ன எனக்குள்ள இல்லைன்னா சேவியரே தேவையில்லை. that is why Orthodox churches எல்லாமே will have this போன உடனே ஃபஸ்ட்டு சின்னுக்காக ப்ரே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டு பாடி அந்த இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் சர்ச்சஸ் ஆல் டூ இட். அந்த forgiveness of sin வந்து mandatory prayer in Sunday, every Sunday. We have to do it every day, but since only Sundays where we made Sunday church. இப்போ வந்து நிறைய பேர் அமெரிக்காவில் பண்ணுறதே கிடையாது. அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குளிர் விட்டு போகுது. டீச்சிங்கே மாத்திடுறாங்கல்ல. They don't even ask for forgiveness. ஒன்ஸ் யூ பிலீவ் அந்த சீல் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட்ன்றத வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு நீ பிலீவ் பண்ணா போதும். ஒரு கேட்வே டு ஹெவன் மாதிரி. நீ எப்படியும் ஹெவன் போயிடுவ. அந்த டெட் டு சின்னையுமே வந்து அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கணும். இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் ஆல்சோ டு டேக் கிரேஸ் ஃபார் கிராண்டட். வாட் டஸ் டெட் டு சின் நாட் மீன் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்து இந்த கமெண்ட்ரியில் நான் படித்தேன். வாட் டெட் டு சின்றது ராங் கான்செப்ட்ஸ் வந்து என்னலான்னா died to sin means we no longer want to sinறது வந்து ராங் கான்செப்ட். கண்டிப்பாக sin nature, that's what we discuss. கண்டிப்பாக we will fall, we will sin. So dead to sinna, it's not that we don't fall to sin anymore. அப்புறம் வேற என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க. இன்னொன்று வந்து dead to sinna வந்து doesn't mean that we are moving away from sin or sin is weakening in us. எனக்கு நேச்சரே வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடுச்சு, கம்மியாயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. டெட் டு சின் அப்படி டெட் டு சின் வாட் ஐ திங்க் இஸ் தட் இஸ் ட்ரூ. when we actually believe ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுதுல்ல நமக்குள்ள இருதயத்துக்குள்ள, அது வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து அது அப்போ வந்து ஆகலைன்னு ஃப்ரம் ஒன் க்ளோரி டு another அப்படின்றதும் உண்மைதானே. படிப்படி மகிமைக்கு மேல மகிமையா நீ மாறிட்டே போவ. அந்த இட்டர்னல் லைஃப் வந்து இங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆயிருது. we are slowly being transformed into his nature. Of course we will never be complete, but we intentionally we do not have to go to that பழைய ஆதாமுக்கு வந்து நம்ம போகணும்னு போகவும் முடியாது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு சில பொறாமைகள் சின்ன சின்ன வயசுல நமக்கு இருந்தது. ஒரு சில கோபதாபங்கள் அது வந்து இப்ப வரவே நீ ட்ரை பண்ணா கூட அது வராது தானே ஜிக்கி. சில சின்ஸ் வந்து எனக்கு அப்படி தோணுது. சிலதெல்லாம் முதல்ல இரிட்டேட் பண்ணும், ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருப்ப. இவங்க இந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன்னு இப்ப வந்து இம்மீடியட்டா எதேந்து ஹர்ட் பண்ணா கூட ஏன் எனக்கு இந்த கோவம் வருது அப்படின்னு ஒரு நினைச்சாவே அந்த அந்த பழைய ரியாக்ஷன் வந்து இப்ப என்கிட்ட இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஐ பிலீவ் இன் தட் ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து நம்ம வந்து காட் வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆர் நேச்சர். as Christians also people get transformed. அந்த பழைய நேச்சரை விட்டு இல்ல மாறுறது. It will. ஏன்னா பால் வந்து இப்படி once our thinking changes, then when we acknowledge that is sin, at least of course we have the power to sin, but the human body sin மட்டும் கிடையாது. அந்த நேச்சர்ல கோபம், பொறாமை, பெருமை அதெல்லாம் வந்து பேசேஜ் வரும்ல இந்த மாதிரி. ஒன்ஸ் எதுல வரும் தெரியல, லைக் நல்லா திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு போனா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஐயோ அப்படின்னு வரும்ல. ஆமா What is that mean? ஆமா 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 அது ஒரு அது ரொம்ப நம்ம அது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் வி வில் பி ஏபிள் டு அது அதை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய பாஸ்டர்ஸ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறாங்க தானே. சவுல் போயிடுவார்ல. ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் சவுல் போயிடுவார்ல. ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் சவுல் வந்து வாஸ் very he almost became holy, and then he almost became evil. Correct. Yeah. face evil ஆயிடும். அது என்ன வசனம்? அது நல்ல வசனம்.
அதுக்கு நீ தெரியாம இருந்திருந்தாவே நல்லா. அதே பரவாயில்லன்னு இருக்கும். It is better that you don't even know. After you know. 2 Peter 2:21. 21. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their backs on the sacred commandment that was passed on to them. அதுதான் வந்து a dog returns to its vomit. Death to sin வந்து பாசிபிள்னா ஐ மீன் இல்ல என்ன நம்ம வந்து அதுக்காக டோட்டலா ஹோலியா மாறிட மாட்டோம். பட் when we are buried in Christ நம்ம நினைக்கும் போது ஓகே என்னாலவே நான் வந்து I cannot be holy on my own, but through the power of Christ I can overcome this sin. ஆமா தானே? அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பீச் தானே united with Christ in our way. Buried and then united with Christ. How does the concept of baptism relate to the death and resurrection of Christ as presented in verses 3 to 4? அதுல தானே அந்த buried with Christ. raised up, the baptism வந்து raised up. அந்த ரைஸ் ஆகிறது வந்து சிம்பாலிக்கா சொல்றாரு. அதுதான் முழுக்க ஞானஸ்தானம் சொல்றாரு. பட் இட் இஸ் பேசிக்கலி ப்ரோ ரேட்டா பண்றாரு. ஏன்னா பேப்டிசம் வாஸ் தேர் ஈவன் பிஃபோர் ஜீசஸ் வாஸ் buried. Jesus himself was baptized. But he is symbolically changing it. Yeah. ஸோ அந்த பேப்டிசம்ன்ற கான்செப்ட் அப்ப எங்க இருந்து அவங்களுக்கு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல இருந்து வருது? ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல இல்ல ஜான் த பேப்டிஸ்ட்ல தான் வருது. இல்ல எப்படி அது திடீர்னு வந்துச்சு? ஆனா நான் ஜூயிஷ் இதுல எப்படி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா ஜென்டைல்ஸ் வந்து ஜூயிஷ் கன்வெர்ட் ஆகும்போது they will get baptized அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பைபிள் எங்க இருக்கா? பைபிள்ல இல்ல, ஏதோ நான் கமெண்ட்ரியில அதெல்லாம் படிச்சேன். பேப்டைஸ் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஆமா ஜான் தான் பேப்டைஸ்ட். இதே அந்த முழுகி எந்திரிக்கிறது வந்து நாமான் வந்து அந்த லெப்ரசில இருந்து முழுகி எந்திரிக்கிறது மட்டும்தான். ஆமா அது வந்து அது வாஷிங் அவே லெப்ரசி வந்து ஒரு சின்னோட அடையாளமா இருந்தா ஸோ வென் யூ அந்த 7வது தடவை எந்திரிச்சு வரும்போது his பாடி வில் பி கிளீன். அதை தவிர வேற எதுவும் ஞாபகம் வரல. பட் பட் லைக் யூ சே ஹீஸ் மேக்கிங் ரெட் சி உள்ள போறதே வந்து பேப்டிசமோட ஃபோர் இதுன்னு கரெக்ட் ஜிக்கி சொல்ற. இல்ல 1 கொரிந்தியர்ல வரும்ல அது அந்த வில்டர்னஸ் ஜர்னிய 1 கொரிந்தியர்ல 11 or 12 அந்த வில்டர்னஸ் ஜர்னிய அந்த we were all baptized under இதுன்னு வரும். ஆமா கரெக்ட். ஆமா but then chapter 10 verse 1 and were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Isaiah 44:3 அது வருது. இது கரெக்டான வசனம் பாருங்க. அப்ப அந்த ரெட் சீல உள்ள வந்தது வந்து அந்த they are coming out of that slavery. இப்ப வில்டர்னஸ் ஜர்னியை வந்து எர்த்தோட ஜர்னின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்ப வந்து அவங்க அந்த அந்த பிஃபோர் தே கோ அந்த கானான் குறிச்சி போற ஜேர்னி இருக்குல்ல, அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பேப்டிசம் தானே. ஃபர்ஸ்ட் ரெட்டியை தானே கிராஸ் பண்றாங்க. அது அந்த 1 கொரிந்தியர் அந்த 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 2 சாப்டர் மட்டுமே ஃபுல்லா ஜிக்கி. அந்த அண்டர் த கிளவுட் அந்த அது ரொம்ப பயமாவும் இருக்கும். அது எப்படின்னா நீங்க வந்து எப்படி நம்ம வந்து பிலீவர்ஸா இருந்தா கூட அந்த வில்டர்னஸ் ஜர்னி மாதிரிதான். எப்படி எல்லாரும் வந்து கானான போலையோ அது மாதிரி பிலீவர்ஸா இருக்கிற எல்லாரும் போறது கிடையாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். ஆமா அது போட்டிருக்குல்ல, grumble do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. அந்த வார்னிங்லாம் நிறைய இருக்கும் அதுல. ஆமா
இதுதான் குரூப் ஸ்டடி. இப்படிதான் படிக்கணும். 44 ஐசையா படிக்கணும். சொல்லுங்க. அதுல வந்து you'll என்னது fill with Holy Spirit. I will pour the Holy Spirit and water. ஆமா ஆமா அது கரெக்ட். அது சொல்லுங்க அந்த வசனம். 44:3 ஆ For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. So just means what was the symbol? ஆமா. அண்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சேவிங் தானே. ஈஜிப்ட்ல இருந்து வெளில வருதும் ஃபர்ஸ்ட் சேவிங். அதுக்கப்புறம் தான் இல்ல சில இதுல வந்து பேப்டிசம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேவிங்னு நினைப்பாங்கல்ல. எனக்கு அது என்ன நீங்க வந்து பேப்டைஸ் ஆயிட்டீங்களா அப்படின்னா that will be the first question instead of asking. எதேன்னு நீங்க லூஸ் ஆட்டே நாங்கவே வந்து பிறக்கும் போதே பேப்டிசம் ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். வாட்டர் பேப்டிசமா அதெல்லாம் பேப்டிசமே இல்ல. உங்க ஃபெய்த்துக்கு இருந்து அதுக்கு பதிலா நாங்க கன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சு அது வாங்கிடுவோம். அதுன்னு நாங்க பண்ணிடுவோம். How does understanding that we have been united with him in a death like his affect your view of your old sinful nature? ஏன்னா ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு வசனம் வரும்ல, நம்மளோட ஃப்ளஷ் வந்து சிலுவையில வந்து அடிக்கப்பட்டிருக்கு அவரோட சேர்ந்து அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்மளோட சின்ஃபுல் லைஃப் வந்து லைக் நம்ம அந்த மாம்சமான அந்த லைஃப் அந்த ஓல்டு சின்ஃபுல் லைஃப் வந்து அவரோட அந்த சிலுவையில அடிக்கப்பட்டுருச்சு. ஏன்னா we are united with him in அந்த சின்ஃபுல் லைஃப் வந்து டெட். அப்புறம் அவரோட ரிசரக்ஷனோட நம்மளும் அவரோட கூட நம்ம வந்து நம்மளுக்கு லைஃப் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் அதுதான் நினைக்கிறேன். யுனைடெட் வித் ஹிம் இன் இட். Correct. ஆஃப் யுவர் ஓல்ட் சின்ஃபுல் நேச்சர். ஆமா. ஹவு டஸ் இட் அஃபெக்ட் மை வியூ ஆஃப் மை ஓல்ட் சின்ஃபுல் நேச்சர்னா என்னோட பாவத்தெல்லாம் சிலுவையில் அறையப்பட்டு அது வந்து இட் இஸ் டெட். அந்த சின்ஃபுல் நேச்சர் வந்து அந்த பாவம் செத்துருச்சு அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். அது ஐ திங்க் அதுதானே இல்லையா? இட்ஸ் ஆல் பின் பேட் ஃபார். அவரால் அதை முடிக்கப்பட்டது. பட் இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குல்ல, ஓல்ட் சின்ஃபுல் நேச்சர் உண்மையாலுமே டெட் ஆயிட்டா அப்புறம் திருப்பி அந்த சின் எப்படி நமக்குள்ள இருக்குன்னு. Yes, symbolically is crucified. Then we have to essentially believe that and work through that. அப்படிதான் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளோட கல்லறை எங்க இருக்குன்னா ஆண்டவரோட கல்லறை எங்க இருக்கோ அங்கதான். ரியாலிட்டி. அண்ட் தென் நம்ம எல்லாருமே வந்து அவர் உயிர்த்தெழும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே உயிர்த்தெழுதல் கிடைச்சிருச்சு. நம்மளோட ஓல்ட் சின்ஃபுல் லைஃப் அதே மாதிரி நம்ம born again அந்த சொல்றாங்கல்ல, அது வந்து அந்த ரியாலிட்டியோட we should start working towards it. ஆமா. ஆனா பேப்டிசம் ரொம்ப அழகான பிக்சர்ல எனக்கு இப்பதான் அது ஸ்ட்ரைக்கே ஆகுது. அந்த தண்ணிக்குள்ள வந்து உள்ள போறது வந்து ஷோன் அஸ் டெத். அண்ட் they come out of it வந்து அது வந்து அது வரியலும் இருக்கு அது நடுவுல. buried with Christ. அதான் Christ. buried and then அது ஏன்னா இப்ப நம்ம இது மாதிரி கம்யூனியன் எப்படி பிசிக்கலா ஒரு சிம்பலோ அதே மாதிரி பேப்டிசமும் ஒரு பிசிக்கலான ஒரு சிம்பல் இல்லையா? Baptism ஃபார்முலா கிடையாது. போன வாரம் எங்க சர்ச்ல நிறைய டிஎஸ்ஐ சர்ச்ல எல்லாம் தெளிப்பு ஞான ஸ்நானம் தான் இதுன்னு நினைச்சு நிறைய பேர் வந்து இதுல இருக்காங்க. நம்ம சபையில கூட இருக்காங்க, அவங்களுக்காக ஜெபிப்போம் அப்படின்னு ஜெபிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி சொல்லி ஆக்சுவலா டைல்யூட் அந்த பவரை வந்து டைல்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஆயிடுது.
என்ன த்ரெட்டன் பண்ணி நீங்க பேப்டிசம் எடுக்கலன்னா இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ராபின், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அவங்க வந்து முழுக்குன்னு என்ன பிலீவ் பண்ணுவாங்க, அமைதியா இருக்காங்க. அவங்க சண்டை தான் பேப்டிசம் வந்து ஒரு இது அது மாதிரி போனால் சர்க்கம்சிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க அதே மாதிரி ஆயிடும். ஃபிசிக்கல் இதுவே வந்து இட்ஸ் டசன்ட் மேக் எனி இம்பாக்ட் எதுவும் பண்ணாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா, அது என்னோட பர்சனல் பிலீஃப். அது வந்து இல்ல கரெக்ட். சர்க்கம்சிஷன் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப கரெக்ட். அதே இதை இன்னொன்னுக்குள்ள வைக்க முடியாது. இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியாது. சில சர்ச்சஸ்ல வந்து பேப்டிசம் எடுத்தா மெம்பர்ஷிப்பை தரும் அப்படின்னு சர்ச்சஸ்ல. ஏன்னா பேரே பேப்டிஸ்ட். ஜீசஸ் வந்து கம்யூனியனை தான் வந்து you do this to remember me. வாஷிங் ஆஃப் த ஃபீட்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆமா, அத வந்து செய்ய மாட்டாங்க. கெத்தா செய்யணும்ன்றதுல வந்து கிளவரா இருப்பாங்க. அது வந்து பாஸ்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். கேத்தலிக்ஸ் எங்க தேர்ஸ்ல ஒரு தடவை பண்ணாங்க. நானும் திருநெல்வேலி இன்னொரு பொண்ணு மாதிரி நம்ம 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி எங்க இங்கயா இல்ல அங்கேயா? தமிழ் சர்ச்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணாங்க. குட் ஃப்ரைடேவோட அந்த ஆமா ஆமா அதாவது அது வந்து ஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ்ன்னு வச்சிருந்தாங்க அந்த டைம்ல. அதுல வந்து நடுவுல வந்து பாஸ்டர் நம்ம அது போறப்ப பாஸ்டர் will cleanse your feet if you are also okay அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே ஓகே ஓடி போயிட்டோம், மற்றவங்க எல்லாம் இது பண்ணிட்டாங்க. இல்ல அது வந்து அதுவும் ரிச்சுவல் ஆயிடக்கூடாது, அது ஒண்ணு. ஆனா அது உண்மையாலுமே கஷ்டம். ஆனா இது திங்க் எனக்கு அப்ப தோணுச்சு, பர்த்டே பண்ணாங்க அவ்வளோ பெரிய ராஜாதி ராஜா அவ்வளோ அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு ஒரு சில இதுல நம்ம செய்யும் போதும் நம்மளுக்கு அது வந்து அப்படியே அது ஒரு தெரியுது சில. ஆமா ஆமா, ஜாரிங்கா அப்பதான் அந்த ஒரு அதோட ரியாலிட்டி அப்படியே புரியுதோ. ஆமா, ஒரு சர்வெண்டோட இது மாதிரி. ஏன்னா அவர் அந்த அவுட்டர் கார்மெண்ட் எடுத்து இடுப்புல கட்டிட்டு அந்த பாப்பா வந்துட்டு சர்வெண்ட் மாதிரி தானே, சர்வெண்ட் தானே அப்படி பண்ணுவாங்க. ஆமா, அது நல்லா ஆக்சுவலா போட்டுருப்பாங்க இந்த வேர்ஸ்ல வந்து. அதுக்கு முன்னாடி knowing that all authority has been given, ஆமா, stood up னு அவர் எக்ஸாக்ட்டா then took the இது அப்படின்னு. So that and the humility and the time வந்து knowing that he has all the power and washing the feet of his disciples and showing his humility. அது வந்து கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி டிசைபிள்ஸ். அவங்க இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லை யார் கிரேட்டர் ஆமா ஆமா கரெக்ட். இந்த அந்த டைம்ல ஆமா ஆமா ஆமா. அண்ட் இப்ப நம்மளுமே வந்து அப்ப அந்த அத்தாரிட்டின்னு கிளைம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அத்தாரிட்டி கிளைம் பண்றோம் தானே. இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் we have that access to be called the sons of God. நம்மளும் அந்த we have to be in that position to take that last position, that humble position, whatever. United with him in the death of like this la vandu. Now what I wanted to say was one more thing is, and the burial why it becomes very important, and the burial oda time why it becomes for Jesus or and the death and he died and then he was dead and buried irukla. And the buried vandu also important because இது வந்து ஒரு dead, it's not, resurrection is not some metamorphosis. அது அப்படியே burial இல்லாம அந்த ஃபுல்லா அது அந்த இது ஓல்டு இது போகாம இது வந்து ரெஸ்டரேஷனுக்கும் ரெசரேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, ரைட்? அதனால அந்த பரியல் வந்து ஜீசஸோட பரியலும் அந்த டைம் ஃபார் தட் பரியலுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. Yeah, that's what I wanted to say. That's all. அதுதான் இருக்கும்ல, our sins are buried ஆமா deep in the ocean மாதிரி என்ன, it's symbolic இருக்கும்.
அடுத்தது, what difference does dying with Christ make to your sense of identity? அது வந்து no longer I live, but Christ lives in me. அதுதானே dying with Christ. ஸோ டையிங் வித் ரைஸ் அது வந்து இது சொல்லுதுல்ல, டையிங் த சின் ஹஸ் பின் குருசிஃபைட். ஸோ சின்ஸ் ஹஸ் பின் குருசிஃபைட். அதுவும் டையிங் வித் கிரைஸ்ட் மீன்ஸ் யுவர் சின்ஸ் ஆர் குருசிஃபைட். Old self crucified வருதுல்ல 6th verseல வந்து we know that our old self was crucified with him. So that the body ruled by sin might be done away with. We should no longer be slaves to sin. And anyone who has died has been set free from sin. So we are not slaves to sin. அது ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி இல்ல, dying with Christ. அதுதான் பெரிய ஐடென்டிட்டி இல்ல. we are slaves to righteousness. அடுத்த பாதி வந்து அதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமா, அதுதான் slaves to righteousness. லைக் we are like நம்மளே கோவப்பட்டு பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட அது ஐயோ அது பண்ண முடியாதே, நம்மளாம் பண்ண முடியாதே, அந்த மாதிரி நம்ம பவுண்ட் பை கிரைஸ்ட் நாட் டு டூ தட். ஆனா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ல. இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி சின்ஃபுல்லா இருந்த இந்த பார்ட் ஆஃப் மை பாடி வந்து அவரோட சிலுவையில வந்து அறையப்பட்டுருச்சு. இப்போ வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது புது கிளீனான ஒரு பார்ட் ஆஃப் மை பாடி. இப்போ நான் அதை வச்சு நான் எப்படி நான் அதை சின் பண்ணுவேன்? இஃப் ஐ ஹேவ் தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், என்னோட கெட்டதை பார்க்குற என்னோட கண்ணு வந்து அவரோட கூட சிலுவையில வந்து அறையப்பட்டுருச்சு. இப்போ எனக்கு வந்து புதுசான ஒரு பியோரான ஒரு கண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா திருப்பியும் அதை இதை பார்க்கணும் வராதுல்ல. பிகாஸ் வி நோ தட் இது வந்து புதுசானது, நம்ம இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற கரெக்ட். ரொம்ப நான் இனி திருப்பி அந்த அந்த வாழ்க்கை அந்த அந்த இந்த ஜோப்ல அது வரும்ல, அந்த கர்த்தரை பார்த்து அந்த கண்களோட அந்நிய பெண்களை பார்ப்பது எப்படி அப்படின்னு வரும். How can I see with the same eyes, the eyes which have seen the Lord, how can it see something else? அப்படின்னு லைக் அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைக் this is meant for something. எப்படி ஒரு ஒரு அழுக்கு தண்ணியை வந்து ஒரு நம்மளோட பெஸ்ட் சர்விங் டிஷ்ல எடுக்க மாட்டோமோ, நம்ம பெஸ்ட் சர்விங் டிஷ்ல வந்து ஒரு அழுக்கு தண்ணியை கிளீன் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி அதை எடுக்க மாட்டோமோ, அது மாதிரி நம்மளோட பாடி வந்து ஹோலியா ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளோட எல்லாமே ஹோலி ஆயினப்புறம் அந்த அழுக்குல போய் திருப்பி நம்ம வந்து நம்ம வந்து அதோட வேல்யூ அந்த வேல்யூ தெரிஞ்சுட்டா, அது ஒரு ப்ரெஷியஸ் லெஸ்ன்னு தெரிஞ்சுட்டா நம்ம அதுல போய் வைக்க மாட்டோம். ஐயோ அதை போய் எப்படி வைக்கிறது, இவ்வளோ கோல்டன் வெசல்ல கொண்டு போய் சாக்கடை தண்ணி அள்ளுறதுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாதுல்ல, அந்த மாதிரி. ரைட்? அப்போ டையிங் வித் கிரைஸ்ட் வந்து அது ஒன் டைம் ப்ராசஸ் மாதிரியா? லைக் ஒன்ஸ் வி ஆர் raised to a new life, like after that we are no longer slaves to sin, but அப்ப வந்து we can say that dying with Christ and it's just like a one time process Marian. நான் வந்து எனக்கு வந்து அது ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ், அது அப்படிதான் இருக்க முடியும் இல்ல. ஒரு தடவை மரித்த கிறிஸ்தினி மரிப்பதற்கு அவர் ஒரு தடவை பண்ணும்போதே ரியலாவே நம்மளுடைய பாவமான இது வந்து அறையப்பட்டுருச்சு. அதுதான் ரியாலிட்டி. ஆனா நம்ம ஒரு தடவையும் பாவம் பண்ணும்போது we think back to that reality, அதோட கனெக்ட் ஆகுறோம் ஒரு தடவையும், மல்டிபிள் டைம்ஸும். எஸ், we are died with Christனா அந்த 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 சின்னுக்கான பெனால்ட்டி ஓட அந்த இதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்க போறது இல்லை. அந்த கில்ட்டு
அதோட ரீப்பிங் எதுவுமே இருக்க போறது கிடையாது. நம்ம உண்மையாலுமே நம்ம இருதயத்துல இருந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரீ மேன்னு நம்ம அந்த ஐடென்டிட்டியில ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுல்ல, வாட் இஸ் டையிங் வித் கிரைஸ்ட் மேக்ஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஐடென்டிட்டி. யூ டோன்ட் ஹாவ் தட் கில்ட். ஈவன் திருப்பி பண்ணா கூட நமக்கு வந்து ஓகே திருப்பி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இமீடியட்டா ஆண்டவரே இனிமே இதை பண்ணக்கூடாது, அந்த பழைய அந்த குத்துற அந்த இது போயிருது இல்ல ஜிக்கி. நான் இதை எப்படி பாக்குறேன்னா, உண்மையாலுமே வந்து எப்படி ஒரு சீட் வந்து டை ஆகுது, ஆனா அது ஒரு மரமா வந்து ஃப்ரூட்டா வர்றதுக்கு வந்து அதை பாக்குறதுக்கு ஒரு சீட் டை ஆகி தானே வந்து the next new plant comes. So same thing, like when our old sinful nature dies, to see the fruit of righteousness, it will take that labor. When does this make sense? நான் அப்படிதான் பிலீவ் பண்ணேன். ஒரு விதை செத்துது, அந்த ஒரு சீட்லிங் வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வருது. அதுக்கப்புறம் அதை கண்டினியூஸ் வாட்டர் பண்ணும், ஹோலி ஸ்பிரிட் வச்சு, அந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் வச்சு அது பண்ண ஒரு நாள் வந்து அது கனி கொடுக்கும். பட் இட் டேக்ஸ் டைம் டு bring that fruits of righteousness. What area of your life is sin fighting particularly hard at the moment? Are there sins you've grown tolerant to it? Fighting particularly hard நிறைய தான் இருக்கும். Each one may be different. Yeah, but each one it may be different. Yeah, it's kind of a reflection மாதிரி நமக்கு. You don't have to answer, we can just reflect. லைக்னா எனக்கு வந்து இந்த சில நேரம் அந்த அந்த பிஞ்ச் வாட்சிங் தான். அது ஒரு இது பார்க்காம ஒரு ஸ்டேஜ் பயங்கரமா இருப்பேன். அப்புறம் அந்த ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா எத்தனை ஒரு நாளைக்கு 10 எபிசோட் பாக்குறேன்னு கூட தெரியாது. அது பைத்தியம் மாதிரி ஒரு எபிசோட் முடிஞ்சு அடுத்த எபிசோட் எந்திரிக்கணும்னு நினைப்பேன். ஆனா அப்படி போயிட்டே இருக்கும், பார்த்துட்டே இருப்பேன். லைக் அது எப்படி அது பார்க்காம இருக்கும்போது அந்த ஆசையே வராது. ஆனா ஆரம்பிச்சுட்டா அது வந்து ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி. அது ஒண்ணு பார்க்கலாம் ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோன்னா அது ஆமா எனக்கும் அதேதான் இருக்கும். ஒன்னு ஆரம்பிச்சா வந்து can't stop it. ஆமா டோட்டலா அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு அது வந்து டாலரண்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு. யூ ஹேவ் grown tolerant to it. நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஆண்டவர் ஞாபகம் வந்தேன்னா நான் வந்து என் மைண்ட்ல ஏசுப்பா நீங்களே என்கிட்ட பக்கத்துல உட்காந்து பார்க்க 2 பேரும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு. ஆமா இல்லைன்னா என்ன எதேன்னு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்க இல்லைன்னா என்ன பண்ண போறேன், எதுன்னு தேவையில்லாத யோசிச்சுட்டு மைண்டை குழப்பிட்டு இருக்கப்பேன். இதை பார்த்தேன் இது பார்த்தா எனக்கு மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு, நான் எதுவும் ஏதோ ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் ஏதோ மைண்டுக்கு நம்மளே கொடுத்துட்டு அது அது வந்து எனக்கு அந்த ஒன்னு ஏன்னா ஃபுல்லா எதுவுமே பார்க்காம அப்படி இருக்கிறத விட அந்த ஒன்னு பார்த்துட்டு நிறுத்துறாங்கல்ல அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து நான் அது வரணும். அந்த இது இல்ல எனக்கு இன்னும். எனக்கும் அது எடுத்தாலும் அப்படிதான், புக் எடுத்தாலும் அப்படிதான். புக் கடைக்கு போறதுக்கு பயமா இருக்கு. வீக் டேஸ் பார்க்க கூடாதுன்னு நினைப்பேன். அதே மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஆமா கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கும்ல நைட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரமா பைபிள் படிக்கலாம்னு எடுத்தா அது இன்னும் ரொம்ப இதா இருக்கும். காலையில சீக்கிரம் எந்திரிச்சுக்கலாம், நம்ம நைட் படுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு தூங்கிடலாம். அப்புறம் பார்த்துட்டு காலையிலயும் லேட்டா எந்திரிக்கிற மாதிரி. ஆமா ஏன்னா ஒன்னோட நிறுத்த முடியல. அத ஒன்னோட நிறுத்திட்டா ஓகே, அந்த ஒண்ணு அடுத்தது அது பாட்டு போயிட்டு முடியாதப்பதான் அது தூங்குறது. அது வந்து அது பிற ஹேட்லி எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன். அதனால பார்த்து அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். நாங்க அது இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அதனால அவளுக்கு அந்த டெம்டேஷனே இல்ல. பார்க்கவே மாட்டாங்க. இவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க. நான் பார்க்கறத பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் அந்த டெலிபரேட்டா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம். அந்த அதை விட்டுட்டோம்னா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்.
அது என்னன்னா அது அந்த டைமை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு யூ வில் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் சம்திங். சரியா? இப்போ அது எம்டி ஸ்பேஸா விட்டேன்னா அது திருப்பி வந்துடும். இப்போ எனக்கு வந்து எப்படின்னா நான் 5:36 வரைக்கும் ஒர்க் பண்றேன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு காஃபி வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு தம்பி இன்னைக்கு சொன்னான் மீ ஸ்பேஸ், எல்லாருக்கும் மீ ஸ்பேஸ் வேணும்னா எனக்கு அந்த மீ ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அது வந்து உக்காந்து ஒரு சீரீஸை பார்த்தோமா அப்படியே காஃபி குடிச்சிட்டு அன்வைண்டிங் அந்த ஹோல் டே ஒர்க்ல இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி வர்றது இல்லையா, அது வச்சிருக்கேன். ஓகேயா? அது வந்து 7 o'clock டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போற வரைக்கும் ஐ டூ தட். இப்போ அந்த ஸ்பேஸ்ல இப்போ இதை ஆக்குபை பண்ணிருக்கு. இப்போ அதுக்குள்ள வேற எதையாவது நான் ஒரு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு வந்தாதான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். அது வேக்கண்ட் அவுட்டா எப்படி திருப்பி வந்துடும்? ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட். நமக்கு வேற எதுவும் பிடிக்க மாட்டேங்குது. அதேதான் நான் ஆல்ரெடி இப்ப வெளியில போறது பிடிக்காது. யார்கிட்ட போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்படி வெளியில போய் பேச அந்த மாதிரி இதுதான் லேசியஸ்ட் ஈஸியஸ்ட். ஆமா, அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குல்ல, அப்படி உட்கார்ந்துட்டு அதை பார்க்குறோம். It's not a laughing, but at least we can try. ஆனா சில்வியா, நீ ஒரு 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 எபிசோடுக்கே இவ்வளவு ஃபீல் பண்ற. நான் சில நேரம் 5-6 எபிசோடு ஒரே டைம்ல பாப்பேன் தெரியுமா? வீக்கெண்ட்ல நான் உட்காந்து பார்ப்பேன். பட் டே இதுல வந்து ஒன் ஆனா அட் அ டைம்ல ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன். அப்படிதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ லைஃப். அதை எடுத்துதான் அதுக்கு ஒரு இன்டர்வென்ஷன் வந்து ஐ வாஸ் திங்கிங் அது ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் இல்ல. திருப்பி நான் லேப்டாப் எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணா அதுக்கு அர்த்தமே இல்லைல்ல. ஆமா ஆமா ஆமா, கரெக்ட். Been reading the similar concept in Genesis 15:6. When Abraham believed God's outrageous promise that Abraham would have a kid in his old age, God reckoned it to him as righteousness. போன தடவை படிச்சோம்ல, இட் வாஸ் Credited to him as righteousness. இது வேற ஏதோ டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு நினைக்கிறேன், ரெக்கண்ட் அப்படின்ட்டு. ஆமா, ரெக்கண்ட் வந்து இது என்னது, எந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல வருது? NIV-ல வந்து 15:6 கிரெடிட்டட்னு இருக்கு. ஆமா, கிரெடிட்டட். இது நல்ல ஒரு இதுதான் ஃபெய்த். ஏப்ரஹாம், இந்த கொஸ்டின் நல்லா இருக்குல்லப்பா. இந்த கொஸ்டின்ல நல்லா கரெக்டா அது நமக்கு வந்து இப்ப வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃபெய்த்தோட இதை லிங்க் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி நம்ம ஐயோ நம்ம இன்னும் சின் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, எப்படி டைட் டு சின்ன்றது நமக்கு ரியாலிட்டியா. அப்ப ஏப்ரஹாம் வந்து அவன் ஓல்ட் ஏஜ்ல நீ பிள்ளைய பெறுவேன்னு சொல்றது எப்படி வந்து இம்பாசிபிளா அவனுக்கு. ஆனாலும் அவன் வந்து அவன் ஃபெய்த்ல வந்து இல்ல எனக்கு பிள்ளை கிடைக்கும்னு நினைச்சானோ, அது போல நம்மளால இப்ப நான் சின்லெஸ்ன்னு என்னால நம்ப முடியலன்னா கூட, பிகாஸ் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் I will be sinless one day, right? That first fruit of righteousness will come in me because Christ is the first fruit of and the resurrection on the first fruit of risen Christ வந்து is the first fruit. அதனாலதான் வந்து நம்மளும் வந்து அந்த ரெசரெக்ஷனோட பிலீஃபை நமக்கும் அவர் உயிர்த்தெழுதல் நம்பிக்கை வந்து நமக்கும் அதுல வர்ற மாதிரி, நமக்கும் அந்த ஒரு நாள் உயிர்த்தெழுதல் போது நம்மளும் அப்படியே ஆயிரும். நம்ம அதான் அந்த நம்பிக்கை. ஆமா, சாப்டர்லயும் வரும் அதே மாதிரி. ஏப்ரஹாம் போட்டு Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. 5th verse, however, to the one who does not word but trusts God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. When you believe that not I live in anymore, that Christ lives in me, so you believe that even though you cannot see it right away. You in that belief you believe just like Abraham did. It was impossible for him to believe in his old age of 99 to have a child, but he believed. Same way, if we believe that I will be sinless one day through the power of God, only through faith, then it is possible.